నమస్కారం, నా పేరు బాలా. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఢిల్లీలో సిఐఐ వార్షిక సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగం. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047లో భాగస్వాములు కావాలని పారిశ్రామికవేత్తలకు పిలుపు. సీమకు జీవనాడి అయిన హంద్రీనివాను 5 టీఎంసీలకు కుదించిన చరిత్ర చంద్రబాబుది. విమర్శలు గుప్పించిన వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వెంకటరామిరెడ్డి. గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగిన కోనసీమ తిరుమల. వాడపల్లి వెంకన్న దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం. కర్నూలు నర్సుకు ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ పురస్కారం. ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి ముర్ము చేతుల మీదుగా పురస్కారం ప్రదానం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు భారత పరిశ్రమల సమైక్య వార్షిక సదస్సులో అపూర్వ గౌరవం లభించింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చేసిన ప్రసంగానికి, పారిశ్రామికవేత్తలు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన ఇచ్చిన సమాధానాలకు సభికులు ముగ్ధులై నిలబడి చప్పట్లతో తమ ప్రశంసలు తెలియజేశారు. రాష్ట అభివృద్దికి సంబంధించిన స్పష్టమైన ప్రణాళికను, పెట్టుబడి అవకాశాలను వివరించిన చంద్రబాబు తీరు పారిశ్రామిక వర్గాలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. సిఐఐ డైరెక్టర్ జనరల్ చంద్రజిత్ బెనర్జీ, అధ్యక్షుడు సంజీవ్ పురి తదితరులు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబును సత్కరించారు. Always I am more comfortable with all of you. Not now, from the beginning, for the last nearly 3 decades. You are one stakeholder where you can understand my language. So I am always comfortable. As a matter of fact, if you can go back around 1995, mid-90s, at that time, CAI was building organization. No takers in India. Whenever I used to associate with the industrialist or CAI, people caution me, you may lose votes. There were some people, when I wanted to go to Davos, politely guided me not to go to Davos. The reason is very simple. That is where all industrialists are there. You associate with them, pro-rich image will come. Poor people won't vote for you. I don't want to tell, even central leaders and also including prime ministers at that time, they never visited Davos. I am only the man who visited Davos continuously from 1995 whenever I am in power. Not associating with industrialists, it is not a passion, it is a compulsion. We are in politics. First of all, we have to create wealth. Wealth will be created by entrepreneurs. If you create wealth, I can get more revenue. If you can get more revenue, I can give more and more welfare programs and empowering the people. That is where I used to debate. Without wealth creation, you cannot do welfare programs. I am very happy. Just now, Chandrajit Banerjee has reminded me, green building in Hyderabad, first of its kind in India. We built it, we inaugurated. 7-8 years continuously. CAI partnership we conducted in Hyderabad. That is where just now I am telling, more industrialists are here. Even evening session, last session, more are here because of you. That is what they told me. And also I told him, I want to request everybody, at least one investment from your part, because I promoted industry from the beginning. It is your obligation to support me also in creating wealth. We are inspiring time. I am using this word, you write down. Why I am saying 1991 we started economic reforms. At that time, compulsion and willingness, even I used to always appreciate P.V. Narasimha Rao. He initiated economic reforms. That is the beginning of change. Around mid-90s,
internet revolution. First mover advantage by Indians. I am fortunate I was the first mover in adopting information technology. That benefit we are getting today. Within 25 years' time, anywhere you go to in the world, any posh locality you can go, there are only Indians. Among Indians, 30% are Telugu community. That is my selfishness. Because I promoted in the beginning, now they are the biggest beneficiaries of technology. We are very fortunate. Demographic dividend as a windfall gain. You are watching everywhere, aging problem. Only the country which is having advantage, India, up to 2047, this will continue. And also, if you plan properly, India will do service to the global community another hundreds of years. That is where I used to say we are inspiring time. Another thing today, technology is totally matured. There is a historical data for industry, everybody. There is a global knowledge is available. Artificial intelligence is matured. Quantum computing is coming. Even real-time data, either satellite, now Government of India has made it open for private sector. Even drones have come, not only collecting data for application of any use cases. Even CCTV cameras have come, wearables have come, IoTs have come, sensors have come. All real-time data, if you can collect, tools are available to arrive decisions accuracy. Then knowledge is available. Only we need entrepreneurs. No other country is having better entrepreneurs compared to India. You write down, tomorrow we are going to rule globally, and also we are going to provide services globally in the near future. That is my assessment. It is going to happen now. That's why I am saying very inspiring time. రాయలసీమ వాసనని చంద్రబాబుకు ఇప్పుడే గుర్తుకు వచ్చిందని వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే అనంత వెంకట్రామరెడ్డి సూటిగా ప్రశ్నించారు. ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఇన్నేళ్లలో రాయలసీమకు ఆయన చేసిందేమిటని అన్నారు. సీమకు జీవనాడి అయిన హంద్రీనివాను 5 టీఎంసీలకు కుదించిన చరిత్ర చంద్రబాబుదని విమర్శించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కడపలో 3 రోజుల పాటు నిర్వహించిన మహానాడు ఆత్మస్తుతి పరనిందకు పరిమితమైందని అన్నారు. ఎవరికి వారు పొగుడుకోవడం, వ్యక్తిగతంగా వైఎస్ జగన్ విమర్శించడానికే మహానాడు వేదికను వాడుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. నీళ్ళు తీసుకొని వచ్చేసింది, గుండెకాయ లాంటి గంటికోటకు 20 టీఎంసీలు నీళ్ళు తీసుకొచ్చింది. వాస్తవమా కాదా అని చెప్పమని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా. అలాగే నువ్వు హంద్రీనివా 9 సంవత్సరాలు, ఈరోజు నువ్వు అంటున్నావు వైకుంఠపాలి అని అడగకూడదని. మేము అడుగుతున్నాం, నిజమే వైకుంఠపాలి వద్దులే, 2 టర్ములు నువ్వే కంటిన్యూగా ఉన్నారు కదా. నువ్వే 96లో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత, మళ్ళీ 99 ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత దాదాపుగా 9.5 సంవత్సరాలు నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక అడుగు కూడా తీసుకొని పోకుండా 40 టీఎంసీలు నువ్వే ఫౌండేషన్ వేసి మళ్ళీ 5 టీఎంసీలు తీసుకొని వచ్చేసి 5 టీఎంసీలు కూడా 1 కిలోమీటర్ కాదు 1 మీటర్ కూడా కాలదైన చరిత్ర నీది. అంత ఘన చరిత్ర నీ వెనకలు పెట్టుకొని ఈరోజు వైకుంఠపాలి చేయొద్దండి అని నువ్వు చెప్పడం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శించడం నువ్వా అంటే నేను అడుగుతాను. పోతే పోయి ఈ రోజైనా మేము ఈ 4 ఏళ్ళలోనే మేము చేస్తామంటే నువ్వు చేయలేకున్నావు. పోలవరానికి నువ్వు కదా ఈ గతి పట్టించింది. ఈ రోజుకైనా హంద్రీనివాస్ నీ చరిత్ర నీకు ఎప్పుడన్నా ఒకటి ఉందా? ఎప్పుడు కుదించడం తప్ప మరొకటి ఉందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. హంద్రీనివా అనేది 4 జిల్లాలకు కాకుండా హంద్రీనివా ఏదైతే మాల్యాల దగ్గర కానీ ముచ్చుమడి దగ్గర కానీ లిఫ్ట్ చేసేదాన్ని నీళ్లు కేవలం కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాకే 6 లక్షల ఎకరాలకు కాదు కదా, ఇంకా అవసరం వస్తే ఎక్కువ దానిలో కూడా ఇచ్చి చెరువులకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని చెప్పి 2 జిల్లాలకే పరిమితం చేస్తూ, అటు నుంచి కూడా గాలేరు నగరి నుంచి అంటే గండికోట దగ్గర రిజర్వాయర్ నుంచి కూడా ఈ హంద్రీనివా అంటే కడప, అన్నమయ్య జిల్లా, చిత్తూరు జిల్లాలకు కూడా హంద్రీనివా కాలువకు సమన్వయం చేస్తూ అనుసంధానం చేస్తూ ఆ 2 జిల్లాలకు అక్కడ నీళ్ళు లేనిది అంతకంటే పెద్ద నిర్ణయం కావాలా? నువ్వేమో 10,000 క్యూసెక్ ఉండేదాన్ని
రాజశేఖర రెడ్డి గారు 44,000 క్యూసెక్కులు చేయాలని చెప్పి 2005లో నిర్ణయం తీసుకొని పోతిరెడ్డి హెడ్ రెగ్యులేటర్ అనేది కూడా తీసుకొని వచ్చి చేస్తా అంటే మీ పార్టీ వాళ్ళ చేతనే కోస్తా జిల్లాలో పోయి పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు చేపిస్తావు. రాయలసీమకు వరప్రసాద్ అనేటి గాలి అంటే పోతిరెడ్డి హెడ్ రెగ్యులేటర్ 44,000 చేస్తా అంటే దానికి వ్యతిరేకంగా మీ పార్టీ వాళ్ళని అక్కడ చూసి వ్యతిరేకంగా నువ్వు చేపిస్తావు. ఈరోజు ఆ రోజు 44,000 నుంచి ఈరోజు పోతుంది గాలి నగరి పోతుందంటే గండికోటే కాదు, ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లా వరకు అంటే హంద్రీనీవకు నీళ్ళు ఇచ్చేదానికి సాధ్యం చేసి దాదాపుగా 2,000 కోట్లకు పైబడి కూడా ఈరోజు అనుసంధానానికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పీరియడ్లోనే కంప్లీట్ అయిన దాన్ని సత్యాన్ని కూడా తీసుకొని దాచిపెట్టాలని చెప్పేసి ఈరోజు మళ్ళా కూడా మరొక మారు కూడా దాన్ని నిలబెట్టేసి అభయన్స్లో పెట్టి దాన్ని 2,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దాన్ని పెట్టేసి ఈరోజు మరొక మారు కూడా హంద్రీనీవార్ అంటే అనంతపురం కర్నూలు అనంతపురం పోయేటి కూడా నీళ్లు తీసుకొని పోవాలని చెప్పి నీ కుటిల ప్రయత్నం ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కించపరచడానికో అతన్ని నిందించడానికి మాత్రమే నువ్వు ఈ నిర్ణయం తప్ప ఈ రాయలసీమ యొక్క ప్రయోజనాలు ఉన్నాయా అని చెప్పి నేను అడుగుతాను. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా నిన్న మీటింగ్లో పబ్లిక్ మీటింగ్లో చెప్పాడు, నేను 4,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినానని చెప్తాడు. 2,000 కోట్లు మాత్రమే హంద్రీనీవా ఖర్చు పెడతారంటాడు. ఎందుకు అన్ని అబద్ధాలు చెప్తా ఉంటాను? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టింది హంద్రీనీవా పైన 2,000 కోట్లే, అనుసంధానానికి 2,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినాడు. కానీ నీ 4,000 కోట్లలో నువ్వు 14 నుంచి 19 వరకు ఉన్న 4,000 కోట్లలో దాదాపుగా 1,200 కోట్ల రూపాయలు 2014 కంటే ముందు జరిగిన వర్కులకు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కొన్ని రేట్లు పెరిగినాయని చెప్పి ఎక్సెస్ రేట్లు జరిగిన పనులకు ఇస్తే గవర్నర్ పాలన వచ్చినప్పుడు గవర్నర్ నిలబెట్టిన దానికి మరీ తిరగరాసి నువ్వు వారికి బెనిఫిట్ కాంట్రాక్టర్ బెనిఫిట్ ఇచ్చడానికి ఆ 1,200 కోట్లు కలిపి నువ్వు 4,000 కోట్లు చెప్తున్నదా? సత్యాన్ని కూడా ప్రజలకు చెప్పినావో ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెప్పాలని ప్రయత్నం చేసినావు? నేను అడుగుతాను. బ్రిటన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.